हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आपण समस्त मो चैनल को बहुत सारा वेलकम। तो बहुत दिन वीडियो पड़ नाला कारण टाइम तो ये हो नाला मोर टे माने मुंड फुंड बिंधुला मुझे वीडियो पकई पार नी आ गोटे जिन सरला कि बहुत सारा टेंशन चलती तो ता भर वीडियो आनाटा हो पार ना। तो आज जेहेतु आमर ओडिया मानकर सबुठ फेवरेट सबुठ सुंदर पर्व सब बड़ पर्व हूँ आम रज। तो आज हूँ पहली रजर फास्ट दिन। तो आम मैंने रजरे मजा मस्ती भी करूँ जेहेतु मेकुटिया कहीं नहांती भावे कि भाई खुशी टाइम है ना निजे निजे खुशी हो जावा कथा। तो मजा आउट जीवी गोटे आड़े एक्चुअली मुझे कौन कहूँ मुझे जानती माइंड से सका उठिक मोटे लेट्रे कम करे। तो एक्चुअली आसी जाइए मटन नापी छकु को तो देखिपे कि भिड़ भाई माने एक्सेस गुड़ा गोटे भी झील नी मटन दुकान में। तो यही साइडटा ना मटन चिकेन किसी दुकान अच्छी आ प्रचुर भिड़ प्रचुर गाड़ी थी माने रज नु छाड़ खाई फिल होता मत कल पाखे बस मासी घर कौटी ब्रह्मपुर ना मासी रज के तुम आड़े हुए आम दौड़ी फल लगे कौ पिठा हुए रज तुम ब्रह्मपुर पोड़ पिठा बसुन गाधेनी भी गाधेनी तुम कौन गाधेन कौच मुझे गाधेनी गाधेली गाधेली मुंड धोई तुम ब्रह्मपुर घर पोड़ पिठा दोली खाए धूम पोड़ पिठा कर खाई सारे सका हाँ नुआ पिंधिलानी नुआ पिंधिलानी गाधेई ये मो आलू छाड़ी पलि आलू नहीं मोर पलि आसला दुकान आलू कि छाड़ी पलि आसती दे सका कौन खाइचु तुम सका कौन खाइच खाइन गाधे न गाधे सका उठा तो ये कथा गाँव तो ये ना आमर तो रजरे कहीं दोली फोली कौट लगे मु खेलियार मुझे गाधेनी जाऊँ गाधेबी एक्चुअली मौसी घर को जबार अच्छी जेहेतु आज रज आ मामा किसी जिनस दब ताकू नहीं मौसी घर को जी। तो मौसी घर आसी सारा पर जाइए जहाँ फटो भिडियो उठार अच्छे उठेबी कारण दीपर टाइम हो गला 12:30 पाखापाखि गला घर कमटा सारिकी आसी सारे माने जहाँ मोर कम थी मुझे करी इजी हो कारण ताकू देती पड़े मुझे पूरा फ्री हो। तो से मामा को पैक करके आनो मामा ताकू नहीं दे पलि आसले मनीष फ्री हो कि गोटे कम कर तो देखा जाओ कौन। तो मौसी जाती कैंसल। तो ये आसिक मम्मी घरे पहुँची गई भाई फटो उठे आई तो ये डन डन तो ना डन तो ता ना डन ये मोर अलता लगे दौरान गोड़े कम्प्लीट हो अलता गोड़े अलता लगेबो सी तार चलला। तो पान आसला रज पान आसला हु इज इट मामा नहीं रज पान थैंक यू मामा को रज पान दिगला मामा एंजॉय कर मु रज पानटा मत कहीं दबा मुझे खाईदेवी मत इच्छा मैंने खाइबी मामा को पानटा देदेली रज पान फल गुरा खाईदेवी हाँ मैं खाईदे मिठा पड़ू खाई दे ना के जाके मुझे जानी खाते ना खाती मुझे जानी कहीं खाई बेकार निजी डेंजरस सिचुएसन जाए पकेबा मोर पान खाइबे रजपान एंजॉय करे कथा कम नुह आ फल फल मुझे छड़े दूँ आड़ पर हम मरी पड़ी जी टे मत अच्छे अनब मोर तो कहीं ना अनब किए सब मिछ माया संसार कहीं नुह क्या ना को मात्र सब
ଭେଣ୍ଡା ଆମ ଘରର ଭେଣ୍ଡା ଇଏ ଖାଇବୁ ଭେଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମୁଁ ତାର ମୁଁ ଖାଇବି ଭେଣ୍ଡା ଆଣିବି ରାଜେଶ ଦୋକାନ ଆଣିଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭେଣ୍ଡା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲା ମୁଁ ଗଲିନି ଅମର ସାହି କହିଛି ଆସିବ ଫଟୋରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲାଣି 6ଟା ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଦିନ କିନ୍ତୁ 6ଟା ହେଲାଣି ଯାଇପାରିନି ଦୋଳି ବି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ନିଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା ଦୋଳି ଲାଗିଛି ତ ଏଠି ଦୋଳି ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ମୁଁ ଖେଳିବି ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ଜମା ଦୋଳି ଖେଳିବି ଏଠି ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ପଡ଼ି ରଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ନା ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ପାଇଲେ ରଜଟା ହେଇଗଲା ଦୋଳିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଜାଗାରେ ଲାଗି ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୋଳି ଫୋଳି ସେଠି ଖେଳି ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଭାବିଥିଲି 3:30 4ଟା ଭିତରେ ପଳେଇବି ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଶୋଉ ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଠି କହିଲି କି ଆଉ ଘରେ କ'ଣ ବସିକି ରଜ କରିବି ଯାଇ ଟିକେ ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ ବର୍ଷା ଯେ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତଳ ଉଠଉଥିଲା ଝିପଝିପି ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉ ବି ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କେବେ ଆମେ ଏକା ପଡ଼ିଯାଉ ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଖୁସିରେ ସରିଗଲା କି କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଭାବେ କି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ବହୁତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ କି କିଛି ଜଣ ମଣିଷ ତମ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକି ଅଛ ନା ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ନିଜ ଖୁସି ନିଜେ ବନେଇବା ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏତେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଲାଇଫ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳିଯାଏ ତ ମୁଁ କିଛି ଖାତିର ନ କରିକି ମୁଁ ଚାଲି ରଜ କଟକରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଜୋରେ ଉଠେଇଥିଲା ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ପକଉଥିଲା ନା ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଟିକେ ଲାଗିବ କି ରଜ ଫିଲ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ରଜର ଫିଲ୍ଟା ମୁଁ କିଛି ମାନେ କରିପାରୁନଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇ କଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ତ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା ତାପରେ ଏଠି ମୋର ପଲ୍ଲବୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ଖୁସି ଲାଗେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତ ତାପରେ ମୋର ଏକୁଟିଆ ମୋ ଓନ୍ ଅରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲେ କିଛି ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବାଟା ଦରକାର ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଠି ସେମାନେ କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଉଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ତ ରଜରେ ଦୋଳି ତ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ରଜ ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଦୋଳିଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଏମିତି ସେ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା ତ ମୁଁ ଦୋଳି ବି ଖେଳିଲିନି ସେଠି ତାପରେ ଏଠି କିଛି ବହିର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖିଲି କିଛି ଟାଇମ୍ ତାପରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କିଛିଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଉ ଯେମିତି ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୈଳବାଳା ଦାସ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସବୁ ତ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିନଥିଲେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ବି ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ଜଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ କରିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଗଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ହିଁ ଅମର ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା କଥା କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଆଉ
ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ କଥାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏସବୁ ଆମେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଚକରରେ ରହିଯାଉଛେ। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଠି କେତେ କମ୍ ଲୋକ ସେ ଏପଟେ କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା କଥା ସବୁ। ମୁଁ ବି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆସି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଖରେ ମଜିଟା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।